کے گھر والوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے 50 منٹ تک مسلسل زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ لوگ رات کے تقریباً 11:15 بجے نکلتے ہیں اور واپس آ رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں 4 افراد ہیں، وہ ان کو روکتے ہیں، ان کی گاڑی کے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، موبائل ان کے لے لیتے ہیں، انہوں نے جو گولڈ پہنا ہوتا ہے خواتین نے وہ لے لیتے ہیں، گاڑی کی چابی لے لیتے ہیں۔ اسلحے کے ہی زور پر ان 5 افراد کو وہ لوگ فصل میں لے جاتے ہیں۔ شہزادی کو لے کر 4 افراد وہاں سے نکل پڑتے ہیں دوسری سائڈ پہ جہاں پہ دوسری فصلیں ہوتی ہیں۔ شہزادی کو لے جایا جاتا ہے، تقریباً 50 منٹ تک اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، وہ چیخ رہی ہوتی ہے، آوازیں دے رہی ہوتی ہے اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنی ماں کو۔ وہ لوگ بے بس ہوتے ہیں، اپنی ہوس پوری کرتے ہیں اس بچی کے ساتھ، اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ 4 افراد وہاں سے بھاگ گئے ہیں، قیمتی چیزیں بھی لے گئے، گاڑی بھی لے گئے، موبائل بھی لے گئے، گولڈ بھی لے گئے، کیش بھی لے گئے، عزت تک لے گئے، سب کچھ لے گئے۔ السلام علیکم جی، ہم لوگ آئے دن سنتے ہیں کہ موٹر وے یا جی ٹی روڈ پر بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جن کو سن کر یقین ہی نہیں آتا کہ ایک روڈ ہے جس کے اوپر لگاتار ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، اس پر اس قسم کے واقعات سامنے آنا بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اتنے بڑے اور خوبصورت روڈ بنا دیے لیکن وہاں پر حفاظتی اقدامات کوئی بھی نہیں کیے گئے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ دوبارہ سے پیش آیا ہے کہ ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے شہزادی، جس کو اس کے گھر والوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے 50 منٹ تک مسلسل زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور کوئی اس کو بچانے والا نہیں تھا۔ واقعہ کس طرح سے پیش آیا، کہاں پر پیش آیا، آپ کو اس کی ڈیٹیلز کی طرف لے کر جاتی ہوں۔ ایک فیملی ہے جس میں جو گھر کا سربراہ ہے اس کا نام ہے آصف، اس کی بیوی کا نام ہے اقرا۔ دونوں کی شادی ہوتی ہے اور کئی عرصہ تک جو ہے دونوں کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی۔ بہت منتیں مرادیں مانگنے کے بعد ان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اس بیٹی کا نام رکھا جاتا ہے شہزادی۔ شہزادی کیونکہ اب اکلوتی بیٹی ہے، ماں باپ کی لاڈلی بھی ہے، ماں باپ اس کے ناز نخرے بھی اٹھاتے ہیں، خوبصورت بھی بہت ہے، زندگی اپنے معمول کے مطابق چل رہی ہوتی ہے کہ ایک دن ایک فون کال آتی ہے اقرا کو۔ اقرا جو کہ شہزادی کی ماں ہے، اس کو اس کے بھائی کی کال آتی ہے عمران کی، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو ابا ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، یعنی کہ اقرا کے جو ابو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو تم جتنی جلدی ہو سکتا ہے تم گھر آ جاؤ۔ وہ اپنے شوہر آصف کو فون کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ میرے ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے، جتنی جلدی ہو سکے ہم لوگوں نے وہاں پر پہنچنا ہے۔ اب یہ جو رہائشی ہے فیملی، یہ فیملی رہائشی ہے بہاول نگر کی، اور جو اقرا کے والد ہیں وہ رہائشی ہیں پاک پتن کے۔ بہاول نگر سے پاک پتن کا راستہ کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے گھنٹوں درکار ہو۔ خیر وہ آصف گھر آتا ہے اور اقرا کو کہتا ہے کہ تم بس حوصلہ کرو، کیونکہ اقرا کا ظاہر ہے باپ اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ اس ٹائم رو رہی ہوتی ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک اذیت کا ٹائم ہوتا ہے جو اس کو جلدی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے گھر پہنچ رہا ہوں۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں گاڑی کا انتظام کر کے آتا ہوں، تم لوگ بس تیاری پکڑو، ہم ابھی اسی وقت چلتے ہیں۔ خیر اقرا، شہزادی، آصف، ان کا ایک رشتہ دار ہے جس کا نام ہے علی رضا، اور ایک اور ان کے رشتہ دار ہے فیمیل، وہ ان کے ساتھ جاتی ہے، یعنی کہ ایک گاڑی میں 5 افراد جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جہاں پر فوتگی ہوتی ہے، جہاں پر اقرا کے والد صاحب کی جو ہے وفات ہوئی ہوتی ہے، اس گھر میں چلے جاتے ہیں، وقت گزارتے ہیں وہاں پہ۔ کیونکہ ایک ایسا گھر ہے جہاں پر فوتگی ہو چکی ہے تو اس گھر کا جو سما ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے۔ اقرا کا جو باپ ہے وہ اس دنیا سے گیا، ایک ایسا رشتہ کہ جو بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ اقرا کی حالت بھی خراب ہے، سارا دن جو ہے وہ اسی سلسلے میں گزر جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے۔ اقرا کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری طبیعت بہت خراب ہے، ظاہر ہے اس کا والد اس دنیا سے گیا ہے، تو تم اس ٹائم جو تمہاری حالت ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ تم اس گھر میں جہاں پر مہمانوں کا اتنا آنا جانا ہے یہاں پر تم آرام نہیں کر سکو گی، تو تم خیر خیریت سے واپس اپنے گھر جاؤ، کل ہوں گے تو دوبارہ آ جانا۔ وہ کہتی ہے کہ میرے باپ کا گھر ہے، فوتگی ہوئی ہے یہاں پر، میرا باپ اس دنیا سے گیا، میں نہیں جاؤں گی۔ خیر اس کو بارہا بار کہا جاتا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہاری وجہ سے شہزادی کی بھی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس طرح کی انوائرمنٹ دیکھ کر تو بہتر یہی ہے کہ تم واپس چلی جاؤ اپنے گھر اور کل والے دن تم آ جانا۔ یہ سب کرتے کراتے اقرا کو انسسٹ کرتے کراتے رات کے 11 بج جاتے ہیں۔ جب رات کے 11 بج جاتے ہیں تو آخر کار یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ واپس آ جائیں گے اپنے گھر میں اور کلوں والے دن یہ دوبارہ آئیں گے۔ رات تقریباً 11:15 بجے یہ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں، 5 افراد، جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ ایک اقرا کا شوہر ہے آصف اور ایک اس کا رشتہ دار ہے علی رضا، جو دونوں آگے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہیں، ایک ڈرائیونگ سیٹ پر اور ایک فرنٹ سیٹ پر، باقی کی 3 فیمیل جس میں شہزادی، اقرا اور ان کی ایک اور رشتہ دار ہے وہ پیچھے والی جو سیٹ ہے اس پر تینوں بیٹھی ہیں۔
वैगन आर गाड़ी है। ये लोग रात के तकरीबन 11:15 बजे निकलते हैं और वापस आ रहे होते हैं कि रास्ते में 4 अफराद हैं, उनके पास असला मौजूद होता है। वो जो अफराद है वो इनको रोकते हैं, इनकी गाड़ी के आगे आके खड़े हो जाते हैं, चलती गाड़ी के आगे आके खड़े हो जाते हैं और इनकी गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं। जाहिर है गाड़ी रोकना जो है वो उस टाइम पर मजबूरी भी बन जाती है। गाड़ी रोकते हैं, इन लोगों को ये होता है कि डकैत हैं, चोर हैं, लूट मार करेंगे, जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हमसे लेंगे और चले जाएंगे। पहले तो दरवाज़ा नहीं खोलते, लेकिन जब वो लोग प्रेशर डालते हैं, असला दिखाते हैं, मार देने की धमकियां देते हैं, तो मजबूरन इन लोगों को गाड़ी का दरवाज़ा खोलना पड़ता है। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, वो जो चारों अफराद हैं वो सामने आते हैं, मारपीट करते हैं, गालियां देते हैं इनसे मोबाइल इनके ले लेते हैं, इन्होंने जो गोल्ड पहना होता है ख़वातीन ने वो ले लेते हैं, गाड़ी की चाबी ले लेते हैं, जो भी कीमती चीज़ें होती हैं, कैश वगैरह सब कुछ ले लेते हैं और उसके बाद गालियाँ वगैरह देते हैं, तशद्दुद करते हैं इनके ऊपर। इनको लगता है कि बस किस्सा यहीं तक था, बस अब ये लोग चले जाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास कीमती चीज़ें थी वो तो हम इन लोगों ने ले ली हैं, तो अब शायद हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे कीमती चीज़ तो इनकी इज़्ज़त थी, जो इनके पास जो इनके साथ ख़वातीन शामिल थी, सबसे कीमती तो उनकी इज़्ज़त थी जिसके ऊपर उन लोगों की नज़र थी। इनकी वो इकलौती बेटी शहज़ादी थी जिसको इन्होंने बड़े नाज नखरों से पाला, जिसके बड़े ही लाड उठाए होंगे। सबसे कीमती चीज़ तो वो थी इनके पास। खैर असले के ही ज़ोर पर इन 5 अफराद को वो लोग पास फसल में ले जाते हैं, मकई की फसल होती है, वहाँ पे ले जाकर इनको घुटनों के बल बिठा दिया जाता है और इनके जो हाथ हैं उनको बांध दिया जाता है। लेकिन शहजादी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इन 4 अफराद को बांध दिया जाता है, शहजादी को लेकर 4 अफराद वहाँ से निकल पड़ते हैं दूसरी साइड पर, जहाँ पे दूसरी फसलें होती हैं। बाप देख रहा है कि उसकी आंखों के सामने उसके जिगर के टुकड़े को ले जाया जा रहा है। मुंह बोला भाई जो है अली रज़ा, वो देख रहा है कि लेकर जाया जा रहा है। माँ बेबसी के आलम में अपनी बेटी को देख रही है। माँ को एक वो सदमा कि उसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा, बाप के घर से आ रही है क्योंकि बाप इस दुनिया में नहीं रहा, और दूसरी तरफ बेटी को लेकर जाया जा रहा है बेटी की इज्जत लूटने के लिए। किस तरह का वो मंजर होगा, ज़रा खुद के ऊपर लाकर सोचिए कि वो क्या मंजर होगा कि जब ये सारे रिश्ते देख रहे हैं कि हमारी इज्जत को लूटने के लिए ले जाया जा रहा है। खैर शहजादी को ले जाया जाता है, तकरीबन 50 मिनट तक उसके साथ ज़्यादती की जाती है, उसके साथ बदफेली की जाती है। वो चीख रही होती है, आवाज़ें दे रही होती है अपने बाप को, अपने भाई को, अपनी माँ को, लेकिन वो लोग बेबस होते हैं, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। ना कोई आकर शहजादी को बचा सकता है। चीखते हैं, चिल्लाते हैं, माफ़ियाँ मांगते हैं, मिन्नतें करते हैं कि छोड़ दो हमारी बेटी को, छोड़ दो, जो चाहिए था हम लोगों ने दे दिया, हमारी बेटी को छोड़ दो। लेकिन वो चारों अफराद अपनी अपनी हवस पूरी करते हैं उस बच्ची के साथ, शहजादी के साथ, उसको उसी हालत में छोड़कर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। कोशिश करते हैं बाप और जो अली रज़ा है वो कोशिश करता है, हाथ वगैरह छुड़वाते हैं और उसके बाद शहजादी के पास पहुँचते हैं जो कि बरहना हालत में वहाँ पर मौजूद होती है। आप लोग अंदाज़ा लगाएं, ये चीज़ किसी के बारे में सोचने से पहले खुद के ऊपर लाकर सोचिए कि अगर ये सारी सिचुएशन को हम लोग फेस कर रहे हो, एक जंगल बियाबान में, बहावल नगर का रोड है, हम लोग ये सारा कुछ फेस कर रहे हो और हमारी बेटी हो, हमारी बहन हो, हम लोग कैसे इस चीज़ को फेस करेंगे। एक बाप ने कैसे अपनी बेटी को बरहना हालत में देख लिया होगा। एक बाप के कानों में वो जो चीखें आ रही थी कि उसकी बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, वो किस तरह से बर्दाश्त कर रहा होगा। उस माँ का दिल किस तरह से फट रहा होगा जो एक तरफ अपने बाप को दफना कर आई है और दूसरी तरफ उसकी इकलौती बेटी की इज्जत को लूटा जा रहा है। खैर गिरते संभलते करीब एक डेरे में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर सारा वकूआ बताते हैं, 15 पे कॉल करते हैं, पुलिस आती है मौके पर, सारी इंक्वायरी करती है, जो भी पुलिस की वो होती है पूरी करती है तशवीश अपनी, और उसके बाद चली जाती है। चारों अफराद वहां से भाग गए हैं, कीमती चीज़ें भी ले गए, गाड़ी भी ले गए, मोबाइल भी ले गए, गोल्ड भी ले गए, कैश भी ले गए, इज्जत तक ले गए, सब कुछ ले गए। पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? क्या इन लोगों को पकड़ सकेगी? पकड़ भी लेगी तो क्या शहजादी की इज्जत वापस आ सकेगी? क्या शहजादी का बाप सारी ज़िंदगी उसको फेस कर सकेगा? क्या वो भाई अली रज़ा जो कि मुंह बोला था वो ये सब कुछ भूल सकेगा? क्या उसकी माँ उस दिन को, उस रात को भूल सकेगी कि जिस दिन उसके ऊपर क़यामत टूटी उसके बाप की, और उस रात उसके ऊपर क़यामत टूटी उसकी बेटी की इज़्ज़त की? ये था ये सारा वकूआ जो कि बहावल नगर जो है मोटरवे, वहाँ पर ये पेश आता है। और हम लोग ऐसा लगता है कभी कभार कि जैसे हम लोग किसी जंगल में रहते हैं जहाँ का कोई कानून ही नहीं है, जहाँ पर कोई हिफाजती चीज़ें ही नहीं है। एक कुछ अर्सा पहले भी मोटरवे पर एक ऐसे ही वाक़या सामने आया था जहाँ पर एक खातून थी अपने बच्चों के साथ और फ्यूल ख़त्म होने की वजह से उसने गाड़ी रोकी थी और उसके बाद उसको यरगमाल बनाया गया था। फिर उसके साथ जो हुआ था, बहुत लोगों ने उसको सोशल मीडिया पर उसको वायरल किया, बहुत सब कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ उसके बाद?
सेम उसी तरह का वकूआ, काश कि उस वक्त इस तरह की कोई हिफाजती इक़दामात कर दिए होते तो आज ये वकूआ दोबारा ना होता, आज किसी लड़की की इज़्ज़त इस तरह से उसकी फैमिली के सामने, उसके माँ बाप के सामने ना लुटती। अल्लाह ताला हम सब लोगों की जितनी भी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, जो सब ये वीडियो देख रहे हैं, जो सब सफ़र पर निकलते हैं, अल्लाह ताला उन सब की इज़्ज़त की हिफाजत करे। और इस तरह के जो दरिंदे और जानवर हम लोगों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, क्योंकि अगर इनको हिदायत होती तो शायद ये समझते कि हम लोगों के अपने घर में बहन बेटियाँ हैं, इन लोगों के अपने घर में बहन बेटियाँ, अगर अपने उनके बारे में ये सोचे, ये कभी भी किसी की इज़्ज़त की तरफ इस तरह से हाथ ना डाले।